بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم
إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kemuliaan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari sifat-sifat nifaq atau sifat-sifat orang munafik. Di antaranya adalah dengan kita senantiasa menjaga salat berjamaah kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, terlebih salat Isya dan salat subuh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul Isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Semoga kita yang hadir di masjid ini diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibebaskan dari sifat-sifat orang munafik. Masyarul muslimin, kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar doa orang-orang yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah, adalah orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa hendaklah dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia tengah berpuasa, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada dia berupa doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika seorang yang berpuasa sedang berbuka, di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan inna lis-shaimi da'watan atau inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya bagi seorang yang berpuasa ketika dia berbuka memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya bagi orang yang berpuasa pada saat dia tengah berbuka memiliki doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa memperhatikan 2 keadaan ini. Keadaan yang pertama di mana dia sedang berpuasa mulai terbitnya fajar sampai berbuka hatta yuftira. Kemudian ketika dia sedang berbuka, yang terpenting di situ adalah kita meminta kepada Allah agar pahala puasa kita itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhahabadh dhama'u, telah hilang ya rasa dahaga, wa batallatil uruqu, dan urat-urat leher telah basah, nah, sudah minum. Wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan. Ini yang terpenting, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang disebutkan oleh Rasulullah adalah wal imamul adil. Doa pemimpin yang adil. Baik itu presiden, gubernur, ya, wali kota, camat, kemudian kepala desa sampai ke kepemimpinan yang paling kecil barangkali RT.
Semua orang-orang yang memiliki sifat keadilan di dalam kepemimpinannya, mereka dapat karamah dari Allah Subhanahu wa taala, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena adil itu perintah Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Jadi pemimpin dia harus adil. Kadang ada pemicu-pemicu yang mengakibatkan pemimpin itu tidak adil. Seperti terjadi ketika terjadi kasus antara anak dia dengan anak orang lain. Ketika anak dia berada pada posisi salah, anak orang lain berada pada posisi yang benar, dia membenarkan anaknya dan membelanya. Tidak seperti itu. Seperti kasus yang terjadi ya di zaman Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, tatkala terjadi perselisihan antara gubernur Mesir saat itu, ya, karena itu masih di bawah kepemimpinan Umar, ya, antara anaknya gubernur tersebut melakukan perlombaan kuda. Yang kalah adalah anaknya gubernur. Karena dia tidak terima kekalahannya, dia memukul anaknya rakyat jelata tersebut. Akhirnya dilaporkan kepada Umar. Perlakuan anak gubernur tersebut yang dia menzalimi saudaranya. Karena dia merasa bapaknya adalah seorang gubernur. Dia tidak terima kekalahannya, dia membalas atau menzalimi yang menang tadi. Akhirnya Umar menegakkan keadilan, menegakkan qisas di antara mereka. Ya, inilah seorang pemimpin. Ya, karena keadilan itu adalah sesuatu yang berat. Keadilan adalah sesuatu yang berat, maka Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang besar bagi orang-orang yang berbuat adil. Termasuk di sini adalah seorang suami yang itu merupakan pemimpin di dalam rumah tangganya. Jika dia adil di antara semua anak-anaknya, maka dia akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah mensifati suami tersebut ra'in, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing di antara kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Wal imamu ra'in, seorang pemimpin itu adalah ra'in, ya, seorang imam adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. War rajulu ra'in, dan seorang suami pemimpin di dalam rumahnya dinamakan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bapak dia harus adil kepada semua anaknya dalam pembagian. Meskipun dalam kecintaan dia tidak bisa membohongi perasaan dia lebih cinta terhadap anak lakinya barangkali dibanding anak perempuannya. Namun dalam pembagian dunia selama hidup seorang bapak, dia tidak boleh melebihkan pemberian dia kepada anaknya ini dan mengurangi pembagian dari anaknya yang lain. Tidak boleh. Jadi kita sebagai seorang bapak itu pemimpin. Jika mau doanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, jadilah pemimpin yang adil di dalam rumah tangga kita. Kadang orang, ya, dia di dalam berbagi atau membagi perkara-perkara dunia terhadap anak-anaknya tidak bisa adil, dia mengharapkan menjadi pemimpin besar. Kalau di dalam berbagi terhadap anak-anak kita saja kita tidak mampu adil, di dalam ruang lingkup yang kecil itu, di dalam rumah tangga kita tidak mampu dengan anak kita yang barangkali 2 anak, tidak mampu adil di dalamnya.
Kita tidak punya anak 8, tapi 2 anak saja kita tidak mampu adil. Ya, di antara mereka berdua, bagaimana kita akan bisa adil memimpin negara, memimpin provinsi, memimpin daerah? Tidak akan mungkin kita adil. Karena dalam ruang lingkup yang kecil itu saja kita tidak mampu adil, bagaimana yang lebih besar lagi. Jadi orang yang sebagai pemimpin memiliki sifat adil akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau meminta syahid, dan beliau meminta mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mati syahid ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ketika beliau memimpin salat, beliau ditikam oleh seorang yang menyusup sebagai seorang muslim. Ya, ketika Umar sedang memimpin salat, langsung orang tersebut maju dan menusuk perutnya Umar radhiyallahu taala anhu, dan beliau syahid. Ini diantara ya doa pemimpin yang adil yang Allah Subhanahu wa taala ijabah doa mereka. Kemudian jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathatun la yuraddu du'a'uhum, adz-dzakiru lillahi katsira." Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Yang pertama adalah adz-dzakiru lillahi katsira, orang yang banyak zikir. Orang yang banyak zikir. Karena orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza dzakarani fil mala'i dzakartuhu fil mala'i." Kalau hambaku itu mengingatku dalam kondisi banyak orang, maka aku akan mengingat dia di dekatnya para malaikat. Allah akan menyebut-nyebut kita di dekatnya para malaikat. Kalau kita mengingat Allah dalam kesendirian kita, Allah akan menyebut kita dan mengingat kita dalam kesendirian kita. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah di antara orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Ini sudah kita bahas sampai Rasulullah mengatakan yarfa'uha Allahu fawqal ghamam. Doanya orang yang terzalimi itu akan Allah angkat melewati awan-awan tersebut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftahu laha abwabas sama, dan Allah membuka pintu-pintu langit yang darinya doa orang-orang terzalimi naik. Sampai Allah mengatakan la ansurannaka walau ba'da hin, aku benar-benar akan menolongmu. Ini Allah berfirman kepada orang yang dizalimi, yang diambil haknya, yang dirusak kehormatannya. Karena sekarang jemaah mudah sekali orang mengoyak-ngoyak kehormatan seorang muslim dan muslimah. Berapa hari yang lalu saya di WA oleh salah seorang muslimah yang saya kenal, orang baik sekali, di Bontang. Ketika terjadi banjir di Bontang di tahun 2020 atau 2019, dia mengirimkan makanan kepada orang di Bontang ini. Saya kenal baik orangnya. Yang saya kenal dari beliau itu baik semua. Ketika anak saya masuk rumah sakit di Amalia situ, saya dikirimkan makanan. Saya kemudian biaya anak saya ditanggung semua sama dia. Qadarullah dia diuji. Dia diuji kalau dia itu pernah memasukkan ke dalam rumahnya seorang laki-laki. Dituduh berzina jemaah. Rasulullah mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya kata Rasulullah SAW, wa qadhful muhsanatil ghafilat, menuduh wanita muslimah berzina.
Menuduh wanita muslimah berzina merupakan dosa yang membinasakan. Dan dia difitnah jemaah, difitnah memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumahnya. Bahkan yang terakhir ini beliau bilang bahwa beliau difitnah telah melakukan pernikahan siri padahal beliau sedang bersuami. Ya. Dia meminta nasihat bagaimana sikapnya terhadap fitnah ini, dan ini fitnah dari mulut orang-orang yang mengenal dia, yang berbalik membenci dia. Maka orang yang terzalimi, sebagaimana kita sebutkan, kita bisa saja tertidur di malam hari, namun mereka terjaga menunggu waktu-waktu ijabah, berdoa kepada Allah, mendoakan keburukan kepada kita. Hati-hatilah, ya, apalagi mengoyak-ngoyak kehormatan seorang muslimah. Allah melaknat mereka. Allah melaknat mereka. Ya, kalau mereka tidak bertaubat dan meminta halal kepada orang yang mereka tuduh berzina, maka tunggulah Allah Subhanahu wa taala akan membuat perhitungan dengan orang-orang yang menuduh saudarinya berzina. Ini berat jemaah. Ya, dari doa orang yang terzalimi, kata Rasulullah SAW, melewati awan-awan yang ada di atas langit, dan Allah membuka pintu-pintu langit, ya, agar doa orang-orang yang terzalimi ini sampai kepada Allah, sampai Allah mengatakan wa izzati, demi keperkasaanku. Allah bersumpah dengan keperkasaannya, wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Demi Allah, demi keperkasaanku, kata Allah, aku akan mengijabah doamu, pasti mengijabah doamu. Maka orang yang terzalimi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hak kita. Ya, kalau bisa berdoa dengan doa kebaikan untuk orang yang menzalimi kita, doakan kebaikan. Ya, tapi kalau memang kita merasa kezaliman orang tersebut sudah terlalu banyak dan barangkali dengan mendoakan kejelekan bagi dia sebagai sebab dia bisa tersadar dari kejelekan yang dia berikan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita sebutkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang membela dirinya dituduh pemimpin yang pengecut, ya, dia membela dirinya dengan mendoakan kebutaan terhadap orang yang memfitnahnya. Wal imamul muqsit, dan imam yang adil. Kemudian di antara doa yang diijabah oleh Allah Azza wa Jalla adalah doa anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang saleh jemaah. Anak yang saleh adalah aset terbesar kita. Oleh karenanya jemaah dari Allah Azza wa Jalla, apalagi di waktu subuh, ya, bangunkan anak kita. Sampai letakkan dia di antara saf-saf yang ada di masjid, baru kita berhenti. Tapi kalau cuma kita memanggil dari luar kamar, kemudian ditinggal ke masjid, dia masih tertidur. Karena bukti kesalehan anak kita adalah yang paling besar, dia menjaga rukun Islam yang terkuat setelah 2 kalimat syahadat. Dia menjaganya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini aset kita. Kalau kita mendidik mereka dengan nilai-nilai ibadah dari kecil, memperhatikan ibadah mereka, menegur mereka di saat mereka melakukan kesalahan, ya, karena sekarang ini orang-orang yang memusuhi Islam mengatakan bahwasanya jika anak kalian melakukan kesalahan, jangan katakan jangan. Artinya, nak, jangan begini, nak, jangan begitu. Seakan-akan mereka menganggap kata-kata jangan, jangan lakukan ini, jangan berbuat ini, seakan-akan mereka menganggap itu adalah bukan pendidikan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Luqman, mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah.
wala tamshi fil ardi marha. Luqman mengatakan, jangan berbuat syirik anakku, jangan berjalan sombong di muka bumi. Itu pendidikan yang Allah kisahkan dari Luqman Al-Hakim dengan apa? Dengan menampakkan bagaimana Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya dengan apa? Dengan menggunakan kalimat jangan. Artinya jangan melakukan kesalahan, jangan melakukan keburukan. Itu adalah tarbiyah jamaah. Itu adalah pendidikan yang oleh sebagian orang yang memusuhi Islam ini, kita biarin aja anak begitu. Udahlah, namanya anak masih kecil, nanti juga besar bakal baik. Siapa yang menjamin kalau sudah kecilnya dibiarin begitu, nanti besarnya akan baik? Tidak ada. Tidak ada yang menjamin dia kalau sudah SMP, SMA bakal berubah, tidak. Bahkan ketika anak sudah SMP dan SMA sudah mulai mengenal wanita, sudah mulai mengenal pergaulan, ya, mereka sudah mulai berkumpul dengan geng-geng motor dan yang lainnya. Disitulah kita menyesal, kenapa dari dulu saya tidak tegas terhadap anak saya. Padahal waktu kecil kita selalu mengatakan enggak apa-apa, wong masih kecil, enggak apa-apa, biarin aja. Bahkan kadang kita tegas sama anak, ibunya yang bela. Begitu. Kita ketika anak melakukan kesalahan, kita ingkari, ibunya yang bela. Biarin aja mas, masih kecil, jangan terlalu tegaslah sama anak sendiri. Kita mau tegas, ibunya yang bela. Dan ini kasus banyak jemaah. Kasus banyak. Di daerah Inggris sana seorang anak menjadi pencuri kelas internasional. Awalnya apa? Awalnya dari waktu dia kecil dia sembunyikan bola sepupunya. Dia bawa pulang ke rumah. Sama sepupunya dilapor bahwasanya bolanya dia dibawa oleh sepupunya pulang. Ibunya tahu kalau anaknya itu bawa bola sepupunya itu pulang ke rumah, tapi ibunya tetap katakan dia nggak pernah bawa bola ke rumah. Akhirnya dari hal yang sepele ini jadilah terus dia mencuri, dibela ibunya, terus mencuri, dibela ibunya. Jadilah dia pencuri sampai dihukum mati jemaah. Ketika ibunya menjenguknya, dia mengatakan, kenapa sekarang ibu menangis ketika saya dihukum mati? Kenapa? Kenapa enggak dari dulu ibu waktu melihat saya mencuri bola sepupuku? Kenapa enggak dari dulu ibu menangis, melarang saya mencuri di situ? Bayangkan jemaah. Jadi anak kita itu lahir pertama dari kesolehan kita. Kesolehan mereka itu lahir dari kesolehan kita sebagai orang tua. Ya, hingga yang kita harapkan mereka ini sebagai aset kita. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Anak Adam meninggal, semua amalannya terputus kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kecuali sedekah jariah kita pahalanya tidak terputus, ilmu yang kita ajarkan. Maka di antara nasihat para ulama, barang siapa yang tidak menginginkan amalannya terputus, ya, barang siapa yang menginginkan pahala amalannya tidak terputus, hendaklah dia menyebarkan ilmu. Kemudian yang ketiga, doanya anak saleh yang mendoakan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, anak yang terlalu ambisi terhadap dunia, mereka akan berat untuk berdoa kebaikan untuk dirinya, apalagi berdoa kebaikan untuk orang tuanya. Lihatlah jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah seorang anak yang bernama Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in dari Yaman yang tidak dikenal oleh manusia, namun dia jadi anak yang saleh, dia jadi anak yang berbakti, sampai Rasul mengatakan, ya'ti alaikum
Uwais ibnu Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min Muradin thumma min Qaran kana bihi barasun fabari'a minhu illa mawdi'u dirham kana lahu walidatun huwa bihi barrah. Akan datang kepada kalian nanti di musim haji seorang yang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan orang-orang Yaman. Dia ini dari suku Murad dan Qaran. Dia memiliki penyakit kusta di seluruh tubuhnya. Allah sembuhkan dia kecuali seukuran 1 dirham, logam 1 dirham. Itu aja yang masih tersisa di tubuhnya. Dan dia memiliki ibu yang sangat dia jaga kebaktiannya terhadap ibunya. Ini anak yang soleh, jemaah. Jangan sampai anak kita di masa tua kita memasukkan kita ke panti-panti jompo. Waliyadzubillah. Kalau anak enggak dididik agamanya dari sekarang, jemaah, kita khawatir tuanya kita itu bagi mereka itu merepotkan mereka sehingga kita dimasukkan ke panti jompo. Uwais bin Amir al-Qarani ini, kata Rasulullah SAW, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah." Dia kalau bersumpah berdoa kepada Allah, Allah akan langsung realisasikan sumpah orang tersebut. Sampai Rasulullah berpesan kepada Umar, subhanallah. Umar seorang khalifah kedua Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al." Wahai Umar, kalau nanti kamu ketemu sama Uwais saat engkau memimpin kaum muslimin, ketemu sama dia, jika memang kamu bisa meminta agar dia memohonkan ampun kepada Allah untuk melakukan. Saking solehnya seorang Uwais al-Qarani, solehnya dia. Di antara kesolehan yang dia dapatkan adalah dia berbakti kepada ibunya. Dia berbakti kepada ibunya. Dan bakti kepada orang tua ini, jamaah, sebenarnya balasan saja. Kita selama ibu kita hidup berbakti, anak Allah akan jadikan bakti kepada kita. Kita akan, kalau kita dulu sudah menanam yang baik saat ibu bapak kita masih hidup, kalau kita menanam yang baik ya pada kedua orang tua kita ini, kita akan memetiknya nanti pada anak-anak kita. Ya, ingatlah Rasulullah SAW mengatakan, ketika seorang dia itu sudah meninggal dunia, Allah angkat derajatnya di surga. Innallaha la yarfa'ud darajata lil 'abdi salih. Sungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hambanya yang saleh ketika dia sudah meninggal dunia. Fil jannah, di surga. Setiap hari diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dia bertanya, "Anna li hadza ya Rabbi?" Ya Allah, dari manakah aku mendapatkan kemuliaan ini? Setiap hari kok derajat saya Engkau angkat terus, Kau tinggikan terus aku, ya Allah. Bistighfari waladika laka. Itu karena istighfarnya anakmu yang saleh untukmu. Jadi butuh kita istighfarnya anak-anak kita, jamaah. Butuh kita. Kalau mau anak-anak kita beristighfar kepada kita, beristighfar kepada Allah untuk kita, banyak-banyak beristighfar kepada Allah untuk orang tua kita. Karena jika kita melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita, anak kita akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla taufik untuk berbuat baik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita di antara anak-anak yang saleh dan salihah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.